اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ایک خاص سازش کے تحت صحابہ اکرام کی گستاخی کی جا رہی ہے، ان پر تبرہ ہو رہا ہے اور انہیں جان بوجھ کر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ گال معاشرے کا ایک عام فرد کسی عام انسان کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا، ایسا جملہ جو مقدس شخصیات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر اسی کے جواب میں حضرت اقدس تشریف فرمائے، اس کے جواب میں ہماری جماعت کا کوئی فرد، کوئی عالم، کوئی حافظ و قاری، کوئی معاشرے کا جوان انہیں اس انداز میں جواب دے تو وہ حد کے عزت کا کیس کرتے ہیں، کہتے ہیں میری توہین ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی، جا کر کیس کر دیتے ہیں، پرچے کٹاتے ہیں۔ سامعین مکرم، کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، اکابر کی موجودگی میں سیاسی زعماء، بزرگوں، نوجوانوں، یہاں پہ تشریف فرما لوگوں، مجھے بتاؤ صدیق اکبر کو گالی دی جائے، فاروق اعظم کو گالی دی جائے، عثمان غنی کو گالی دی جائے اور آل بیت کی عجیب انداز میں توہین ہو، پیغمبر کی ازواج کو گالیاں دی جائیں، پیغمبر کی بنات پہ تبرہ ہو، پیغمبر کے صحابہ پر تنقید ہو، اور وہاں پر کوئی سامنے نہیں آتا کہ میری عزت کیا ہے؟ صدیق اکبر کی عزت محفوظ نہیں، پیغمبر کے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، پیغمبر کی ازواج کی عزت محفوظ نہیں، پیغمبر کی بنات کی عزت محفوظ نہیں، پیغمبر کی آل بیت اطہار کی عزت محفوظ نہیں۔ وہاں پر ہمیں پرچہ کرتے کوئی نظر نہیں آتا، یوں میدان میں آئے اور آ کر کے کہ صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، صحابہ کی توہین ہو گئی، صحابہ پہ تنقید اور طعن ہو گیا، میں آ کے پرچہ کاٹتا ہوں، میں صحابہ پہ احتجاج ہوتا ہوں، کوئی بولتا نہیں۔ اس وقت گونگے شیطان بن کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی عزت پر بات آئے وہی بھاگتا ہوا گیدڑوں کی طرح پرچہ کاٹتا ہے، جناب سراپا احتجاج ہوتا ہے، پھر سیخ پا ہوتا ہے، بویلا کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، میری عزت محفوظ نہیں۔ بتاؤ یا لوگوں، کیا میری عزت زیادہ ہے یا پیغمبر کے صحابہ کی عزت زیادہ ہے؟ کس کی عزت زیادہ ہے؟ بولیے یوں نہیں، ٹھنڈ ضرور ہے ذرا جذبات میں، ذرا گرم ہوئیے، ذرا جذبات بنائیے اور ایک بار آپ نعرہ تکبیر بلند کریں۔ ابھی تک کوئی نعرہ مجمع سے نہیں لگا ہے، سب لوگ دو منٹ یہ صحابہ کے غلاموں کا مجمع ہے، آواز بازار تک نہیں گئی، کم از کم بارڈر پر کافروں تک تو جانی چاہیے نا، جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے؟ اب نعرہ لگاؤ فاضل بھائی۔ سامعین مکرم، بتائیے میری عزت پر کوئی تنقید کرے، میں سیکھ پاؤ جاؤں کہ انہوں نے میری توہین کر دی، اور آپ مجھے سوال کریں مولوی صاحب آپ کتنے بڑے منافق آدمی ہو،
کل فلاں جگہ پر پیغمبر کے صحابہ کی توہین ہوئی، آپ تو میدان میں نہیں آئے، آپ نے وویلا تو نہیں کیا، آپ اتنے غصہ تو نہیں ہوئے، اور آپ کی تنقید اور آپ پہ اگر کسی نے انگلی اٹھائی آپ اتنے سیکھ پا ہو گئے، ہمیں مطمئن کرو، جواب دو، کیا پیغمبر کے صحابہ کی عزت آپ کی عزت سے کم ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کی عزت زیادہ ہے یا میری اور آپ کی؟ بولیے بولیے، کس کی عزت زیادہ ہے؟ ہاتھ لہرائیے، کس کی عزت زیادہ ہے؟ کس کی عزت زیادہ ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کی یا آج کے کسی مولوی کی؟ پیغمبر کے صحابہ کی یا آج کے کسی پیر صاحب کی؟ پیغمبر کے صحابہ کی یا آج کے کسی سیاسی لیڈر کی؟ پیغمبر کے صحابہ کی یا آج کے کسی بزرگ کی؟ بات بڑی واضح ہے، پوری کائنات کے لوگ مل جائیں، صحابہ کے پاؤں تلے جو مٹی آئی ہے یہ لوگ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو اصحاب پیغمبر کے پاؤں تلے آئی ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، سامعین مکرم، عجیب کیفیت ہماری، کتنے منافق بن گئے ہم لوگ، کتنے ہم ایمان سے دور ہو گئے، ہم کتنے بحث اور بے ضمیر ہو گئے۔ ادھر پیغمبر کے صحابہ کو پلید کہا جا رہا ہے، ادھر پیغمبر کے خلفاء پہ تبرہ ہو رہا ہے اور بڑے مجمع میں ہو رہا ہے، اور کسی کونے میں نہیں جناب ایک جلسے میں ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی سراپا احتجاج نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی کھلا خط نہیں، کوئی لیٹر نہیں، کوئی جناب سراپا احتجاج نہیں، کوئی تقریر ہمیں دکھاؤ جو اس نے اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کے دفاع میں کی ہو۔ میں اور آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ مجمع میں سے کوئی کسی نے کھلا خط لکھا گستاخانِ صحابہ کے نام پہ، ہم کتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں، ہم کتنے بحث ہو گئے ہیں۔ صحابہ کے غلاموں، صحابہ کے پروانوں، زندگی نے کسی کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی ہے، تو یاد رکھو اگر رائے خدا میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، لیکن ساتھ ان کے چلے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ پہلی بات تھی کہ صحابہ کی توہین پر کسی کے ماتھے پہ جو بھی نہ رینگے اور اس کی ذات پہ تنقید ہو، اور وہ جناب ہم یوں سراپے احتجاج ہوں، ہم پروپیگنڈا کریں، منافقت کی چوٹیوں پہ پہنچ جائیں، ہم شریر بن جائیں اور ہم بغیرتی کی چادر اوڑھ لیں، اور پھر بھی ہم کہیں جی مولوی صاحب تو صحیح، شکریہ جی۔ مجھے بتاؤ آج سے ہم صحابہ اکرام کی عزت و ناموس پر نہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی کسی کو تنقید کے لیے ہم کوئی راستہ دیں گے۔ یہ بات آپ کرتے ہو؟ اگر کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، ہم اپنی عزتوں کو مٹا کے پیغمبر کے صحابہ کی اور پیغمبر کی آل کی، پیغمبر کے ازواج کی، بنات کی اور آپ کی ذریت اور اولاد کی عزت بچائیں گے، تب میری اور عزت آپ کی عزت محفوظ ہے۔ اگر ان کی عزت محفوظ نہیں، میری عزت محفوظ بھی ہوگی تو کیا ہوا؟ گیلانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ کریم ان کی اس آمد کو قبول فرمائے اور ان کی گفتگو کو کھڑے ہو جائیں بھائی، خانوادہ رسول فخر السادات سید پیر تجمل اسلام گیلانی شاہ صاحب کا استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ تشریف فرماؤ۔ دوسری بات،
सामीन मुकर्रम, सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस का दिफा अगर मैं और आप सही सलामत होकर नहीं करेंगे तो माजूर सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा करेंगे। अभी हम बाहर से आ रहे थे, एक माजूर बंदा यहां बैठा होगा, वो एक सिपाही सहाबा का परचम पकड़ के आगे चल रहा है, चल नहीं सकता, और आगे चल के बता रहा है कि मौलवियों तुम पैगंबर के सहाबा का दिफा नहीं करोगे, मैं माजूर मैदान में आऊंगा। सियासियों तुम पैगंबर के सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा नहीं करोगे, मैं माजूर मैदान में आके सहाबा की इज्जत और नामूस की चौकीदारी करता रहूंगा। और जनाब जवानों, बूढ़ो, जनाब जिस बरादरी से, जिस चौबाई जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, तुम सहाबा की तनकीद के जमाने में मैदान में नहीं आओगे, सहाबा पे तबर्रा के जमाने में मैदान में नहीं आओगे। हम मजदूर दुनिया में निकल कर दुनिया वालों को बताएंगे, नौजवानों तुम नहीं आते हो, हम मजदूर मैदान में उतर के पैगंबर के सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा करके रब को बता देंगे। अल्लाह हमसे जो हो सकता था हम कर गुजरे, हमारे बस में यही था। रब्बा हमारी कोताहियों को माफ करना पकड़ना नहीं है। माजूर इंसान रैली के आगे चल रहा है, हाथ में परचम है और मुझे और आपको बता रहा है अगर तुम पैगंबर के सहाबा का दिफा नहीं करोगे फिर हम जैसे माजूर मैदान में आके सहाबा की इज्जत का दिफा करेंगे। सामीन मुकर्रम, सहाबा की इज्जत और नामूस का दिफा मेरे और आपके लिए ऐसे फर्ज है जैसे ईमान के लिए, ईमान के बका के लिए कलमे की और उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करने की जरूरत है, ऐसे इस दौर में सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस का दिफा फर्ज है। मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी ने कई चीजें लिखी हैं। एक लिखा कि बाज़ जगहों में सहाबा का दिफा मुस्तहब है, बाज़ में सुन्नत, बाज़ में ये कई कैटेगरियां बनाई। और लिखा कि जब सहाबा पे तनकीद हो रही हो, लोग सहाबा को गालियां दे रहे हों, लोग सहाबा की इज्जत और नामूस पे कीचड़ उछाल रहे हो, ऐसे हालात में सहाबा का दिफा फर्ज है। बताओ हमारा जमाना ऐसा है या नहीं है? यहाँ एक आम तबका क्या, यहाँ तो पढ़ा लिखा तबका ये कहता है कि हमारा अकीदा है कि हजरत मुआविया के बारे में खामोशी इख्तियार की जाए, इन्हें ना बुरा कहा जाए ना अच्छा कहा जाए। मिंबरों पे बैठ के बताया जा रहा है मोहतरम सहाबी रसूल के बारे में, तो मुझे बताओ जो सहाबा के बिलखुसूस अमीर मुआविया को बुरा के अच्छा कहे और हम गूंगे बन के बैठ जाएं और पैगंबर के सहाबी की इज्जत और नामूस का दिफा ना करें, कल क़यामत के दिन बारगाह इलाही में, बारगाह रिसालत में कैसे जाएंगे? दो बातें, तीसरी बात और आखिरी बात और पैगाम। हम आल सुन्नत वल जमात हमने हमेशा हजरत तशरीफ फरमा है, इनकी सरपरस्ती क़यादत और सियादत में हमने कानून के साथ खड़े होकर, कानून के दायरे कार में रहते हुए हमने दुश्मन को लगाम डाली है। कानून के खिलाफ हमने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अदारे के लोग बैठे हुए हैं, हमने इनकी बात मानी है, हमने मामलात कई जगहों पर इन पे छोड़े हैं कि हम दस्तबरदार होते हैं, आप आगे आए, हम अमन के लिए ये आपकी बात मान लेते हैं। हमें रियासत का अमन अजीज है, हमें मुल्क की अमन अजीज है, इंतशार के खिलाफ है, तकरीबकारी नहीं करते, हम इंतहा पसंदी के खिलाफ है। और ये सारा मामला तुम डील करो। इंतजामिया बैठी हुई है, कैसे पहले कई बार ऐसे हो चुका है और हालिया भी हुआ है, हालिया भी जब बडियारा में कफाए नकवी ने सहाबी की बिलखुसूस खुलफाए सलासा की गुस्ताखी की, हमने फिर भी कानून का साथ दिया है और इंतजामिया के साथ खड़े हुए हैं।
वगरना हालात बड़े खराब थे। और अब भी बात खत्म नहीं हुई है, बात अब भी चल रही है और चलेगी। तो सामीन मुकर्रम, इन सारी चीजों को हमने रियासत के अमन के लिए कुर्बान किया है और हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है, बल्कि कानून के साथ खड़े हुए हैं, कानून को हमने सपोर्ट किया है और इनके जरिए हमने गुस्ताखों पर और बदमाशों पर गिरफ्त की कोशिश की है। हज़रत तशरीफ फरमाए वज़ाहत भी करेंगे। और सामीन मुकर्रम, आप याद रखो, जब एक रियासत में दो कानून होंगे, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, इंतजामिया के लोग बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए, वहाँ अमन नहीं, वहाँ पे बदअमनी कायम होती है। वहाँ पर अमन नहीं, वहाँ पे तखरीबकारी कायम होती है। जब उमरा के लिए कानून अलग बनता है, गरीबों के लिए कानून अलग बनता है, फिर वहाँ पे अमन नहीं, वहाँ पे अमन पमार होता नजर आता है। ऐसा है या नहीं? हम ये मुतालबा करते हैं इस इज्तिमा की वसातत से कि उमरा और गुरबा, जब आइन में कानून सब के लिए एक है, तो अमली तौर पर भी कानून सब के लिए एक होना चाहिए, तफावत और फर्क नहीं होना चाहिए। सामीन मुकर्रम, आल सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद, दिफाए खत्म नबुव्वत, दिफाए सहाबा, इस्लाह मुआशरा, माशरे में पाई जाने वाली रसूमात, हम बेहतरीन मजबूत बुनियादों पे काम कर रहे हैं। जितना काम इंतजामिया माशरे में शराब के खात्मे के लिए कर रही है, चर्स और भंग के खात्मे के लिए कर रही है, बेहयाई और ज़ना के खात्मे के लिए कर रही है, मैं अगर यूं कहूं कि इनसे बढ़कर इस काम के खात्मे के लिए आलो सुन्नत ने काम किया है तो बेजा नहीं होगा। बस्तियों में हमने ऐसे नौजवानों को सुधरते देखा है जिनका काम ही यही था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चिल्ले 4 महीने उस रोजे पे निकले हुए हैं, अब वो दाढ़ियां रख रहे हैं, अब वो मस्जिद में आ रहे हैं, अब वो बाप की इज्जत कर रहे हैं, अब वो बड़े भाई के एहतराम कर रहे हैं, अब उनमें इंसानियत आ गई है, दरिंदगी और सफाकी और बेहयाई खत्म हो चुकी है। बताओ और सुन्नत के नौजवानों, जब तक तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारी जिंदगी की सांसें बाकी है, तुम तौहीद का परचम उठाओगे या नहीं उठाओगे? आखिरी बात वादा कीजिए, तौहीद का परचम उठाओगे या नहीं उठाओगे? खड़े हो जाइए, मस्जिद का मोल नहीं, मस्जिद से बाहर हर बंदा कुर्सी पे खड़ा हो जाए, खड़ा होके आप करता चला जाए। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी है, तौहीद का परचम वादियों में लहराएंगे, संगला पहाड़ों में लहराएंगे, करिया करिया, बस्ती बस्ती तौहीद की दावत पहुंचाएंगे, शिर्क का खात्मा करेंगे, पैगंबर की खत्म नबुव्वत का परचम हम लहराते हैं, लहरा रहे हैं, लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक पैगंबर के फिदाई, पैगंबर के रज़ाकार, पैगंबर के गुलाम, पैगंबर के कलमा गो, पैगंबर के उम्मती इस धरती पर मौजूद है, पैगंबर की खत्म नबुव्वत का पहरा इंशाअल्लाह जारी रहेगा या जारी नहीं रहेगा? जारी रहेगा। इसके साथ साथ दिफाए सहाबा का परचम, जिसकी बुनियाद पे आज मैं और आप जमा हैं। अल्लाह, हम कमजोर हैं, बेबस हैं, हम बेसहारा हैं, कोई सहारा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। रब्बा, हम तेरी ताकत की बिल बोते, तेरी जात पे इत्मीनान करते हुए मैदान में उतर चुके हैं। रब्बा, इस मैदान में हमारी मदद फरमा, नौजवानों की मदद कर, बूढ़ों की मदद कर। अल्लाह, उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के अदारों की हिफाजत फरमा। सामीन मुकर्रम, आज करो, जिंदगी की आखिरी सांस तक पैगंबर के सहाबा का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? और इसके साथ साथ हम पूरे दीन की इशाअत के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन किरदार अदा करके रियासत में अमन कायम करेंगे और मुल्क पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी का खात्मा करके तौहीद सुन्नत के परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। लहराओगे या नहीं लहराओगे? आज करते हो इंशाअल्लाह। दिल से कहो, जबान से नहीं, दिल से कहो। और आने वाले इलेक्शन में जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में जो कानून बना सहाबा के गुस्ताखों के लिए, और जो लोग मैदान में आकर
اس بل کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں اب ووٹ دو گے نا؟ نہیں دو گے. جو نہیں دے گا ہاتھ کھڑا کرے. اور جتنے بھی ان ملک دشمن، ریاست دشمن، دین دشمن، غدار پاکستان، غدار ریاست کے ساتھ تھے، اب توبہ کریں اور انشاءاللہ آنے والے کوئی بھی الیکشن ہو ہم ووٹ اس کو دیں گے جس نے پاس ہونے والے بل کی حمایت کی تھی. یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ دل سے یاد کرنا مسلمانوں، نبی کی امتی ہو، رب کے بندے ہو، مسلمان ہو، انشاءاللہ اب گستاخ صحابہ کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہے. سیاسی، سماجی، مذہبی ہم گستاخوں سے بائیکاٹ کریں گے. کرو گے بائیکاٹ کرو گے. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بار نبوت کا مدنی نے اٹھایا اس بار نبوت کے شافیر صحابہ ہیں. ہر دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جنوں توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں. میرے بعد جو کوئی نبی ہوتا، فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. اے عقل کے مارو تم مجھ سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ ہیں.